ملک آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما. صد قفس بشکسته در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما. باید از دل سجده شکرانه کرد، کعبه یاد است استقلال ما. در میلاد سرنوشت تاجدار، قصر بنیاد است استقلال ما. در زمین کشوری آزادگان، راه امداد است استقلال ما. فخر از میراث سامان میکنیم، مال اجداد است استقلال ما. صد بیابان آبشاران می شود، رنج فرهاد است استقلال ما. برفروزان آتش خاموشی را، یوسف شاد است استقلال ما. باد نومیدی به دیگر کوی رفت، صدی هر باد است استقلال ما. در کمال خودشناسی تا ابد، یمن افراد است استقلال ما. در خط پیراهی امیدها، نقش ایجاد است استقلال ما. در امان باشیم از چشم حسود، بس خداداد است استقلال ما. گذشت وقت بیش از پیش ثابت می نماید که هستی هر دولت و جامعه، رشد آزادانه و سربلندی هر یک فرد آن محض به استقلالیت و آزادی همچون کفالت اساسی بقای ملت ها وابستگی مستقیم دارد. همین دستاورد بزرگ در طول تاریخ بشریت امکان فراهم آورده است که مردمان جهان صاحب حق طبیعی و تاریخی خود باشند. مایه افتخار مردم تاجیکستان است که ما بعد 100 سالهای زیاد محض به شرافت این نعمت بی‌بها، یعنی استقلالیت دولتی، با در نظر داشت عنعنه و سنت‌های تاریخی اجدادیمان و با استفاده از تجربه کشورهای متمدن و پیشرفته به بنیاد دولتداری ملی خود آغاز کردیم. با دست آوردن استقلالیت دولتی، جمهوری تاجیکستان در سده 20 بهترین نعمت و ارزشمندترین دستاورد به حساب می رود. محض به وسیله استقلالیت دولتی ما توانستیم در دوام 13 ساله یک دولت آزاد، آباد و باثبات را بنا نموده ارزش‌های ملی خود را احیا نماییم و به سوی آینده درخشان قدم‌های استوار گذاریم. در شرایط تعمیم بودن استقلالیت دولتی، هر یک دولت می تواند که سیاست داخلی و خارجی خود را بدون تأثیر و فشارهای بیگانه به طور بردوام پاینده عملی سازد. برای مردم شریف تاجیکستان نیز استقلالیت و صاحب اختیاری از جمله ارزش‌های بی‌نظیر و بی‌بها پنداشته می‌شوند. استقلالیت برای ما یکی از مقدس‌ترین ارزش‌های ملی به حساب می‌رود، زیرا این دستاورد بزرگ نتیجه تلاش و مبارزه‌های فرزندان باننگ و ناموس تاجیک به خاطر عملی نمودن آرمان چندین عصره خلقمان، یعنی احیای دولتداری ملی تاجیکان می باشد. مردم تاجیکستان روز استقلالیت دولتی کشور را چون نشانه قدرشناسی و ارجگذاری به این صحنه تقدیرساز ملی هر سال همچون جشن بزرگ ملی در فضای باشکوه ایدانه تجلیل می نمایند و شکرانه می کنند که دولت صاحب استقلال و وطن صاحب اختیار دارند.
ва мо муяссар гардид ки соҳиби рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам, нишон, суруди миллӣ ва конститутсия гардем ва дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун давлати соҳиби истиқлол, демократӣ, ягона ва ҳуқуқбунёд эътироф гардид. истиқлолияти мо рамзи гӯёи озодии миллат ва мамлакат, соҳибихтиёрии давлат ва нишонаи равшани ватандориву ватандӯстии мо мебошад. сарбаландиву хушбахтии мо дар он аст ки тақдири имрӯзу фардои ватанамон дар ихтиёри худамон мебошад. истиқлолият ин ҳастии миллат имрӯз ва фардои он аст. мақомоти судии кишвар низ дар натиҷаи истиқлолияти давлатӣ мустақилияти томи худро ба даст овард, зеро дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мустақил буда танҳо ба конститутсия ва қонунҳо итоат мекунанд. яъне мустақилияти ҳокимияти судӣ аз мустақилияти худи давлат сарчашма гирифтааст. имрӯз зиёда аз 130 давлати ҷаҳон Тоҷикистонро мешиносанд, ҳамчун миллат, ҳамчун давлат мешиносанд ва таклифҳое ки сардори давлат имрӯз мекунанд дар арсаи байналмилалӣ боиси дастгирист. ғояи истиқлолият ҳамчун яке аз рукнҳои бунёди озодии инсон дар тамоми давру замонҳо ҷузъи таркибии андеша ва ҳуввияти миллии мо будааст. чунон ки аз сарнавишти бисёр қавму миллатҳои сайёра бармеояд, соҳибистиқлолӣ насиби ҳар халқ намегардад. зеро ба даст овардани соҳибистиқлолӣ ва барпо намудани давлати соҳибихтиёр ғайр аз ин ки бо имконияти таърихии ҳар халқу миллат иртибот дорад, инчунин аз ҳар фарди миллат бедориву ҳушёрӣ, эҳсоси гарми ватандӯстиву ватандорӣ, кору фаъолияти содиқонаву софдилона ва саъю кӯшиши доимиро талаб мекунад. вақте дар бораи сами пешвои миллат мегӯем, ман фикр мекунам пешвои миллати мо пеш аз ҳама ин муаррифкунандаи миллат дар арсаи байналмилал ҳастанд. аз нахустин рӯзҳо ва тақрибан дар 15 чорабинии сатҳи олӣ ки дар созмони милали муттаҳид баргузор гардид, пешвои миллати мо баромад карданд, миллат ва давлати тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ бевосита муаррифӣ карданд ва тавассути ин баромадҳо, ин пешниҳодҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ буданд, ҷаҳониён Тоҷикистонро шинохтанд, эътироф карданд. гузашта аз ин эътирофи худи пешвои миллати мо дар арсаи байналмилалӣ бо он пешниҳодҳое ки дар сатҳи глобалӣ анҷом доданд, яъне имрӯз пешвои миллат на танҳо дар фикри ободӣ ва пешрафти Тоҷикистони азиз ҳастанд, балки ба масъалаҳои умдае ки ба инсоният дахл дорад, махсусан дар мавриди истифодаи оқилонаи об, сарватҳои табиӣ ва бевосита дар масъалаи он пешниҳодҳое ки карданд дар ин маврид ва аз тарафи ҷаҳониён пазирафта шуданд ва кулли ҷаҳониён эътироф карданд ки Тоҷикистон имрӯз метавонад дар ҳалли масъалаҳои ҳам байналмилалӣ, ҳам масъалаҳое ки умумиинсонӣ ҳастанд саҳмгузор бошад. дар ҷаҳони пуртазод ва пур аз мухолифатҳо ки истиқлолияти Тоҷикистон ба чунин давра баробар омад, мо ба ҳифзи хусусиятҳои милливу таърихии халқамон роҳу равиши хосаи худро бо роҳнамоии пешвои миллатамон Эмомалӣ Раҳмон дарёфтем ва имрӯз бо ин роҳ, яъне бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ пеш меравем. модели хоси давлатдории миллии Тоҷикистони соҳибистиқлолро ҷаҳони муосир эътироф намуд ва кишвари мо мақому манзалати шоистаи худро дар ҷомеаи башарӣ пайдо кард ки ин бузургтарин дастоварди мо дар интиҳои асри 20 ва ибтидои садсолаи 21 маҳсуб мешавад. масъалаи бегазанд нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрам арзёбӣ мегардад ва ба гумони мо пеш аз ҳама ба хотири бегазанд нигоҳ доштани истиқлолияти давлатӣ ва поянда нигоҳ доштани ҳолати миллӣ пеш аз ҳама мардуми шарифи Тоҷикистонро лозим аст ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳад ва насли ҷавон, насли наврас ки яке аз ниҳоди пешбарандаи ҷомеа ҳастанд, онро лозим аст ки
аз сатҳи дахлдори фарҳанги сиёсӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ баҳравар бошад ва фарҳанги сиёсии ҳуқуқиро пайваста мавриди такмил қарор диҳад. имрӯз тоҷикистон роҳи мустақили инкишофи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву маънавиро пеш гирифта ба аслҳои озодии сухан, озодии виҷдон ва гуногунандешӣ ки аз ҷумлаи асосҳои давлати демократӣ мебошанд арҷи тамом мегузоранд. бо шарофати истиқлолият нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон пайваста боло меравад ва ташаббусҳои кишвари мо ба хотири саодати тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мешаванд. баъди ба даст овардани истиқлолият миллати тоҷик ҳадафҳои худро муайян намуд ки дар давоми ин 13 сола 3 ҳадафи миллии мо, яъне ба даст овардани истиқлолияти комили энергетикӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ аз тарафи давлат ва миллати мо дастовард шуда, айни замон ба ҳадафи 4-уми миллӣ, яъне ба саноатикунонии пурраи мамлакат шурӯъ карда шудааст. 28 сол мешавад ки ҷумҳурии тоҷикистон соҳиб истиқлол гаштааст ва таҳти роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои озоду кушод рӯз аз рӯз дар арсаи байналмилалӣ ва чӣ дар самти сиёсати дохилӣ ба комёбиҳои назаррасе ноил гардидааст. ҳамаи мо хуб медонем ки ин комёбиҳо, ин истиқлолият яъне барои мардуми тоҷик, барои миллати тоҷик ба осонӣ ба даст наомадааст ва барои ба даст овардани пойдор кардани пояҳои истиқлолияти давлатӣ миллати тоҷик заҳматҳои хеле кашидааст. аз файзу баракат ва нерӯи истиқлолият аст ки мо барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар муддати начандон тӯлонӣ ба хеле дастовардҳо ноил гаштаем ва фаъолияти созандаи худро дар ин самтҳои стратегӣ рӯз аз рӯз вусъат бахшида истодаем. зеро истиқлолияти энергетикӣ барои кишвари мо ва рушди минбаъдаи он аҳамияти сарнавиштсоз дорад ва гузашта аз ин масъалаи ҳаёту мамот ба ҳисоб меравад. соҳибихтиёри тоҷикистон пеш аз ҳама дар он ифода меёбад ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилӣ, роҳу усулҳои тараққиётро дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, қонуният ва ғайра, дар сиёсати хориҷӣ роҳу усулҳои муносибат бо давлатҳои хориҷӣ аз ҷумла ҷомеаи ҷаҳониро мустақилона муайян менамояд. соҳибистиқлолии халқро бояд дар давлати соҳибистиқлоли тоҷикон байнобат гирифт, хеле ки дар моддаи 6 Конститутсия дарҷ мегардад. дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. истиқлолият тоҷикистонро бо ҷаҳон ва ҷаҳонро бо тоҷикистон пайванди ногусастанӣ ва ҳамешагӣ бахшид ва дарвозаҳои 4 самти олами бекаронро ба рӯяш боз намуд. ваҳдати миллӣ сипари боэътимоди нигаҳдорандаи ғояҳои истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад ва истиқлолияти давлативу ваҳдати миллӣ ба монанди ду боле ки кабутари сулҳи тоҷиконро ба қуллаҳои баланди парвоз бурда расонид, гӯем ҳам хато наменамоем. ғамхорӣ дар ҳаққи мардуми кишвар, боло бурдани сатҳи зиндагии онҳо, ҳаёти осудаву саодатмандонаи ҳар хонадони мамлакат мақсаду маром ва ҳадафи ҳамешагии ҳукумати Тоҷикистон мебошад. имрӯз роҳбари мамлакати биҳиштосои мо тамоми чораву тадбирҳоро амалӣ сохта истодаанд ки ҳар як сокини кишвар аз самараву неъмати истиқлолият
баҳравар гардад. истиқлолият қутбнамое аст ки моро ба сӯи асолати милливу ҳуввияти ватандорӣ раҳнамоӣ карда бароямон роҳи душвори пешрафти оянда, кору пайкори навбатии давлатсозиву давлатдорӣ, расидан ба рӯзгори ободу осуда ва ҷомеаи муттамаддинро осонтар мегардонад. боиси хушнудист ки дар солҳои истиқлолияти давлатӣ соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ аз ҷумла илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангу варзиш ба маҷрои куллан навворид гардида сол аз сол пеш мераванд. истиқлолияти давлатиро дар роҳи худшиносии милливу таърихӣ, эҳёи оину суннатҳо ва рушди илму адаб метавон марҳалаи дурахшону пурифтихори фарҳангу тамаддуни миллӣ, даврони рушди нерӯи зеҳнӣ ва эҷодкорӣ арзёбӣ намуд. дар шароити басо мураккабу печидаи ҷаҳони муосир, ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои он вазифаи ҷонӣ, масъулияти виҷдонӣ ва қарзи имонии ҳар як фарди бонангу номуси миллат мебошад. ба туфайли истиқлолияти давлатӣ ва касби соҳибихтиёрӣ ҷумҳурии тоҷикистон ва миллати тоҷик тавонист як низоми миллии ҳуқуқии худ, низоми миллии қонунгузорӣ ва умуман давлати миллии тоҷиконро дубора эҳё намояд. мусаллам аст ки дарки амиқи моҳияти истиқлолияту озодӣ барои пойдории давлат ва бақои миллат аҳамияти фавқулода дорад. зеро маҳз ин неъмати бузурги худодод барои халқи тоҷик имкон фароҳам овард ки номаи тақдири худро ба дасти худ нависанд ва ба хотири фардои ободу осудаи худ заҳмат кашанд. нахустин дастовардро он меҳисобам ки нахустин баромади президенти кишвар дар сессияи 16 шӯрои олӣ буд ва он кас дар он лаҳзаи барои кишвар бисёр ҳам душвор ва бисёр ҳам як лаҳзаи бисёр аз нигоҳи таърихи ҳассос таъкид карданд ва даъват ба амал оварданд ва эълом карданд ки ман ба шумо сулҳ меорам. бар ивази ҳар он чизе бошад ман ба шумо сулҳ меорам ва дар он лаҳзаҳои душвортарини таърих миллат боварӣ ҳосил кард, яъне аз он ноумедиҳо як умед пайдо шуд ва мардум бовар карданд ки ин фарзанди фарзонаи миллат метавонад сулҳро дар кишвар таъмин созад, дигарбора миллати тоҷик ба ҳам муттаҳид шавад ва мо тавонем як роҳи созандагиро интихоб кунем ва дар арсаи байналмилал эътироф кардем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки ҳамаи камиву костиҳо ва мушкилоти зиндагӣ дар муқоиса бо неъмати истиқлолу озодӣ ҳеҷанд. зеро миллате ки истиқлолу озодӣ дорад ва ихтиёри давлатдорӣ дар дасти худаш аст, имконият ҳам дорад ки масъалаву мушкилоти зиндагиро худаш ҳаллу фасл намояд. шумо бинед ки тоҷикистоне ки дар давраи шӯравӣ чи аз ҷиҳати иқтисодӣ, чи аз ҷиҳати масъалаҳои як давлати хоҷагӣ ё ин ки давлати аграрӣ ҳисоб мешуд, бинед ки чӣ қадар пешравӣ шуд. дар давоми ҳамин солҳо аз ҳар ҷиҳат тоҷикистони мо пеш рафт. ман фикр мекунам барқарор кардани тамоми паҳлӯҳои гуногуни соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиёти фалотшуда буд ки мо ба он ноил шудем ва махсусан баъд аз соли 2000 баъд аз оне ки дар кишвар пурра сулҳ субот ва амният таъмин гардид, мо ба созандагӣ шурӯъ кардем ва ба пешрафте ноил гардидем ки ҳатто мо на танҳо метавонем гуфтан ки мо баробар бо кишварҳои дигари пасошӯравӣ гардидем, балки аз онҳо низ дида дастовардҳои назаррасро соҳиб шудем ва бешубҳа имрӯз тамоми мардум шоҳид ҳастанд ва ҳар як чашми бино мебинад ки чӣ қадар пешравиҳо дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар ҳаст. дар ҷумҳурии тоҷикистон баъзе падида ва зуҳуроти наве рӯи кор омаданд ки барои тоҷикистони айёми шӯравӣ падидаҳои бегона ва баъзан номақбул буданд ва бо баробари касби истиқлолияти давлатӣ ва гузоштани заминаҳои ташаккули низоми ҳуқуқӣ як қатор падидаҳои нави пешқадам ба монанди эътирофи дахлнопазирии моликияти хусусӣ, эътироф шаклҳои гуногуни моликият ва ба тадриҷ
гузаштан ба иқтисодиёти бозоргонӣ, эътирофи озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва монанди инҳо аз қабили зуҳуроте ҳастанд, ки дар соҳаи ҳаёти иқтисодӣ рӯи кор омаданд. пешвои миллат эмомалӣ раҳмон дар ин раванд таъкид доштанд, ки мо тавонистем дар кӯтоҳтарин муҳлат бо дастгирии мардуми шарифи худ сохти конститутсионӣ ва фаъолияти сохтору мақомоти фалажшудаи ҳокимиятро барқарор карда, амалан дар ҷойи холӣ артиши миллиро таъсис диҳем ва ба ташкили шохаҳои нави ҳокимият ва дигар сохторҳои низомиву мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оғоз намоем. қабули конститутсияи тоҷикистон дар таърихи давлатдории мо саҳифаи наверо оғоз намуда асоси пойдевори давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон гардид. минбаъд такмили конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳи ворид намудани тағйиру иловаҳо имкон фароҳам овард, ки дар кишвар парламенти касбии дупалатагӣ таъсис дода шавад. инчунин инсон ба ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзиши олӣ эълон шуда, райпурсии умуми халқӣ дар интихобот ҳамчун шакли олии ифодаи бевоситаи ҳокимияти халқ эътироф гардид. имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ҷойгоҳи хоси худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо кардааст. ҳоло давлати мо дар сиёсати хориҷии худ соҳиб ташаббус мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шудани чандин пешниҳоди глобалии он далели возеҳи ин гуфтаҳост. дар ин радиф тоҷикистон ба узвияти созмони умумиҷаҳонии савдо пазируфта шуд ва ҳоло кишвари мо узви комилҳуқуқи муҳимтарин созмонҳои байналмилалии сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошад. расидан ба ин ҳадаф на танҳо дастоварди муҳими иқтисодӣ, балки пирӯзии муҳими сиёсӣ ва дипломатии тоҷикистон дар сатҳи байналмилалист. нигаҳдошти истиқлол, таҳкими истиқлолият масъалаи дигар аст, ки ин аз ҳар як шаҳрванди кишвар пеш аз ҳама фаъолияти шабонарӯзӣ, ҷонканиву ҷонисориро махсусан дар ҷаҳони муосир талаб мекунад. ҷомеаи мо имрӯз дар шароити таҳаввулоти босуръат ва бисёр мураккаби ҷаҳони муосир қарор дорад, ки дар он раванду тамоюлҳои гуногуни манфӣ низ ҳастанд ва метавонанд ба истиқлолият, пояҳои давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ ва гузашта аз ин ба ҳастии миллат хатар эҷод намоянд. ҷавҳари худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма гирифта ба ташаккули шахсиятҳои дорои ҷаҳонбинии солиму пешрафта боис мегардад. асри 21 чун даврони кишвардории сомониёни шарофатманд, асри тоҷикистони соҳибистиқлол, асри созандагиву бунёдкорӣ ва пешрафтҳои бузурги миллати кӯҳанбунёди тоҷик аст. зеро роҳи дурусте, ки имрӯз ҳукумати кишвар ба хотири бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиву иҷтимоӣ интихоб кардааст ва ҳадафҳои бузурге, ки пеш гузоштааст, рушди устувори сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеаи моро барои ояндаҳо кафолат медиҳад. имрӯз мардуми шарифи тоҷик ба ҷаҳониён собит кард, ки миллати воқеан мутамаддину заҳматкаш, ободгару созанда ва сулҳхоҳу ватангаро ҳастем. бигзор хуршеди озодиву истиқлолият ба хонадони ҳар фарди кишвари маҳбубамон тоҷикистон то абад файзу баракат ва нуру зиё бахшад.